салом дӯстони гиромӣ, ҳаводорони забонҳои хориҷӣ, ҳамаи шуморо ба эфирнавбатии имрӯза дарси сеюм аст аз силсила дарсҳои забони англисӣ барои навёдгирон. Фаррухшоҳ: ва алайкум салом братсози ака. Шукри худо тенҷем хубем. Шумо нағзен созен? Хуш омаден. Кору бор чӣ хел? Кори ютуб чӣ хел? Пешравӣ аст иншоаллоҳ. خب فروخشو ماشاءالله شکری الله خوب میشه شما سازین شکری خدا سازین تنجیم شکر الحمدلله تشکر اکا یه هفته شد $1 70 سنت کار کرده کمه یا چیزش просмотр کمه با فیلم موزی همه در خیلی مشکل نه یا که این کانال ما 3 روز پیش 1000 شده بود تبریک ممکن تبریکات را قبول کردیم با 985 شد نمیدونم برای چی ایتا باشه خب کسی که میاد برای خودش میآید بخیر است فیو سلام علیکم معلم سازین خوبه و علیکم سلام شکری خدا خوبیم تنجین شما نغزین سازین فروخشو 1000 просмотр $1 ده 1000 просмотр $1 من نفهمیدم راستی 1000 просмотр ده همون فکر میکردم میگفتم سونکورکنی یوتیوب چه خیلی باشه نامی نخیل گفته که در 1000 просмотр $1 значит اگر در 1000 просмотр $1 باشه در 100,000 در 100,000 بگم که $100 میشه در 100,000 در 1,000,000 میشه اگر خیلی باشه خیلی سومی خوب داشته 1,000,000 بعضی ویدیو هستن 1,000,000 просмотр دارن خب فروخشو علیکم سلام خوش آمدین فیو سلام علیکم دادر فروخشو سازی فیو شکرانه خدمت سازی معلم دادر فروخشو و علیکم افا فروخشو 100,000 $1,000 $1,600 چخیلی نفهمیدم یعنی 100,000 $1,000 باشه $1,600,000 میشه برعکس 1,000,000 زیاد نمیشه یا که شما 100,000 $100 شاید نشته باشه نه مقصدتون شاید $100 باشه خب فیو انشالله آیسته آیسته معلم подписчикای زیاد میشوند انشالله فروخشو $100 تا 100,000 فهمم نما در چیزش حیران میکنم آدمایی که عبور میشوند اگر در کانال ما هم نه در دیگه کانال هم وقتی که نمیخواهی گیجا عبور نمیشه برای فند فریم نشین این یک از میگه بشم میشم وقتی میشه خب میشم خرسند میکنن که چند وقت نگذره چی میشه باز مثل پیشتر میشه فیو качество باشن а не количество بهترین یعنی کیفیت لازمه کمیت نه یعنی مقدار لازم نیست که مثلا شاید 10,000 подписчик داشته باشه یک کس تماشا کنه چی در کن همون میگم که 100 подписчик داشته باشه و اقلا 50 نفرش گوش کنه و تماشا کنه این بهتر از اون که 10,000 подписчик داری و 10 کس گوش میکنه فروخشو
якад ура ютуб тоза мекунам. Ҳама хелаема? Баъд хел лозим масалан инама ба филм як 5 та зиёд эмайл кушодам, баъд канал кушодам, 5 эмайл кушодам ба номер арзалаш бигем барои ҳамчун дастгирии каналҳо бигем. Ба ҳавои шидагиам гоҳ-гоҳ медурам, яъне видео тамошо мекунам ба тариқи ҳамон чизо. ҳоле ҳам ҳастам, масалан тозашон кардагӣ нестам. Сабаб дар чӣ бошад? фею айуда нашидагиш соза. Бале. Дастархон зебо салом алейкум салом. Фею маълим шавҳари ман ягон чӣ гӯяд, мега качество боша, а не количество. Барои ҳамин ин гапа ёд гирифтам. Бале, бале, беҳтарин. Фею алейкум салом. Дастархон зебо. Фарохшо гоҳ тамошо мекунӣ, яъне фаъолият дора каналат, вое ки каналшон истифода намебаранд, тоза мекунанд. Нафаҳмидам. яъне ки канал агар ба ҳамон канал гоҳ-гоҳ ягон видео тамошо кунӣ, аз ин фаҳмида шуд ки канал фаъолай, ё ки ҳамон аккаунт бигем фаъолай, кор намешудасан. Фарохшо кам хабар гирӣ тоза намекунад. Фаҳмо. Лола Малини Закат, салом ба ҳама, плюс лайк. Ва алейкум салом. Ташаккури зиёд очаи Лола. Фарохшо, бале, фаҳмо, нафаҳмидем масъаларо. Буголи бисёр чиза намефаҳмед. Хайр ки мо рости дар ҳамон чизо кам иштироқ мекунем, дар чизои эфиро ва дар ҳамин чизои дар бораи ютуб зиёдтар ҳамин сар кормон ба ҳамин чиза тарҷима ва омодагӣ дарс хеле. хоб ки бошад чанд фоиз? 57% мерасам иншоалло. фею маълим ҳози ҳама конкурсда подписатсия кардагиам, фақат билет. хоб, хайр аст. хоб, майл иншалло бирем ба суроғи дарси хидмон, то ки вақт камтар аст. ҳамин дарсҳои худмонро рафтам бигирем. як рӯз иншоалло 1000 мешавем, бо чизшам мешавад. тамошобиншам ва обунатишам ҳамаш иншоалло ососта мешавад. муҳим фоидамо дар як касб расада. муҳим як каса кӯмак карда бошем, дасти як каса гирифта бошем. иншоалло ки дар оянда ҳамаш ҷойи худша мегирад. фарохшо конкурс ҳароме, ҳамаҷо ҳаракат дорад, оқибат фикр намекунам. Лола Малини Закат, мегам ку мо дӯст шавем, мақтоушав мешавад, ҳамин хел шудагӣ. бале, бале. очаи Лола. Фею салом. Фею Фарохшо додар кам муаллима ёдтиен роҳша. муаллим мора забон шумо корубори ютуба нишонтиен муаллим. бале, бале. Фарохшо Лола, шумо меҳмон шавен, мада кам лайкай пайкай монед. хоб.
شد 100%. فعلا معلم من کم کم یاد گرفتم. خرسندم. رحمت بر شما. سلامت باشین. هم یک نفر یاد بگیره ما خیلی خرسندیم. تمام که درس ادامه میدیم. برای درس دیگه نبود به فکرم. خیلی معذرت میخوام که صحبتم خیلی گرم شد بر رفت. راستی شما چیزی نوشته بودین فیو؟ من ندیدم نخوندم راستی. یعنی بعدم دسترخوان جواب گفتن که اپای فیو نوشته بودن که افیر قطع کنین باز افیر چخچک کنین خوب میشه. ایش از وی جدا شود. خوبه بهترین فکر گفتین اما ما ندیدیم همین چیزا. وگرنه فکری خوب گفتن که مثلا این درس باید که از چخچک عدل نباشه که یک از آینده وقتی درس گوش میکنه باید که گپی زیادش بگیم کمتر باشه. بنابراین کوشش میکنیم از این پس گپای چخچکی بگیم گپای شخصی را از درس علاقه کنیم. الله مالی زکات فروخشو شما بیاید مهمانی منو میرم. فروخشو اتوبا مایل لولا افیرتون رفتم جواب نمیدین. دختری غریب ملک. السلام علیکم. و علیکم سلام ملک خانم خوش آمدین. سیمپل من. سلام علیکم. سازی خوبی استاد خنک شیرچ. بله یکم تا سالکین جنسی بعد راست یک دوش کردیم دیگه گفتیم به بامدی چی خنک منازه نگفتیم. یوشیگری میگن چی میگن جوانی. سلام با افیرودگی ها. نمیالی من به آن خاطر گفتم که درس حیف نشود. درس حیف نشود. بله راست میگین. سلامتی جوی اوله. بله راستی که هر کس طبیعت خیش خوبتر میدونه. وقتی همین انسان آوازی کنه ببروید باید که کم طرف خیش گرم نگاه داره. وگرنه یا شمال بزنه با همین یک سرلچکنی یک هفته یا گریب میشه یا سردرد میشه و یکون چیز دیگه میشه. خب درس سیوم است. در درس یکم الفبا را گرفتیم. حرفای الفبا را، حرفای صدانوکا و همصداها را گرفتیم و یک چند کلمه ها گرفتیم. یعنی از جمله ant, bee, cat, doctor, English, for, go, home تا آخر. و درس دوم به شکل رسم گرفته بودیم. یعنی رسم کلمه در شکل رسم یعنی در خاطر داشته باشین به مثل اینها. و این درس باشد طرز خواندن بعضی کلمه هایی که مثلا 2-3 حرف یک جای میان، بعضی وقت خوانده میشوند بعضی وقت خوانده نمیشوند. در همین باره یک سوال کرده بود گفتم که حتما در درس های آینده در این باره خواهیم گفت. اکنون وقتش آمد اینجا در همین باره گپ میزنیم. لولا مالی زکات من پیر شدگی نمیبینم. شما یاش خفه نشید من ندیدم ممکن. خب ملک خانم خوش باشی. سیمپل من استاد طرفای ما آمدگی میدونی با فکرم چه خیلی خنکه به حد خنکه. بله راستی در نظر داریم به حد خنکه. بله من خود میرم آدم خنک خورم. وقت زمستون اگر قریبای زمستون میشه در آسیا بدیم غم میگیرید. ملک شناخته مرا. دسترخوان زیبا میگه. فیو رحمت دسترخوان زیبا که سخنانی من رو با معلم رسوندن ندارم. ملک ها شناختم. سلامت باشین پرجان فیو منم از شما ندارم. خب دوستان گرامی در این درس یعنی در درس سیوم خب گوش کنین. در زبان انگلیسی بعضی حرف های هستند که اگر با هم یک جای آیند آواز دیگر رو افاده میکنند و بعضی دیگر در حالت های معین تلفظ کرده نمیشوند. مثال یعنی از همون کلمه ها از همون حرف ها بگیم یک چند کلمه ای آوردیم اینجا برای شما میخونیم تا که در آینده وقتی که مثلا حاضر ما تا اینجا کسی اگر نو آموز باشه نو یادگیر باشه تا اینجا ما خواندیم که حرف سی یا س تلفظ می شود یا ک تلفظ می شود. اما در بعض حالت دو حرف یک جای بیاید باز یک صدای دیگه می براید که اون صدا در زبان انگلیسی به علاهیدگی نیست اما در یک جایگی پیدا می شود. خب
دخترک غریب ملک اکرم مصطفی کایای زبانی ترکی. خب نگاه کنید یک بار دیگه تکرار میکنیم. روز دوشنبه انگلیسی. روز دوشنبه انگلیسی میتونه نویسیم. روز دوشنبه انگلیسی، سه شنبه ترکی، چهارشنبه روسی، باز برمیگردیم از پنجشنبه باز انگلیسی. پنجشنبه انگلیسی، جمعه ترکی، شنبه روسی، یک شنبه برنامه سوال جواب یک بار دیگر می شود و بعد از اون روزهای یک شنبه انشالله که درس های کامپیوتری تشکیل کردنی برای آدمای نویادگیر. خب دوشنبه انگلیسی، سه شنبه ترکی، چهارشنبه روسی، پنجشنبه انگلیسی، جمعه ترکی، شنبه روسی. اگر زبان ترکی را فقط ترکی را خواسته باشیم پس ترکی سه شنبه جمعه. سه شنبه جمعه. استاد نام شما مصطفی است؟ بله نام من مصطفی است. در چند افیر گفته بودم که راستی دوست نمیدم در هر افیر بگم که با شما هستم مصطفی دیگر یعنی خود من چی کردن قدر دوست نمیدارم و اون خاطر کسی که پرسیدگی گفتگیم در چند افیر. دخترک غریب روز سه شنبه جمعه تمام. بله روز سه شنبه جمعه. سیمپل استاد باور کن سر وایرون شد. سر وایرون شد چی با؟ چقدر سر وایرون شد؟ سلام سازی استاد عزیز. و علیکم سلام. شکری خدا خوب امتنجم. فردوس مومنوف خوش آمدین. ای آبوناچی ها کم شیدن کن. بله ای آبوناچی ها نمیدونم. آبونا شیدن اول با فیلم خواستن که زبان آموزن بعد دیدن که وقت ندارم بو برامدن استک. خب هیچ گپ نداره. یعنی هر کسی که میه به فایده خودشون میه. برای آینده خودشون میه. خب فیو دوشنبه انگلیسی، سه شنبه ترکی، چهارشنبه روسی، پنجشنبه انگلیسی، جمعه ترکی، شنبه روسی، یک شنبه سوال جواب. بله بهترین. تشکر اپای فیو. انشالله ساز میشه. بله انشالله وقت انشالله. خب دوستان گرامی اکنون میگذاریم در باره این حرفا. وقتی در علاهیدگی بیان چی تلفظ میشن، در یک جایگی بیایم با هم چی تلفظ میشن. البته بسیاری از شما این حرفا رو میدونین که در یک جایگی چی تلفظ میشه. خب برای نو آموزان و همچنین در ویدیو ثبت شده که در آینده یک کس ویدیو رو تماشا میکنه یاد بگیره. حرفی C با همراهی H باید اگر چه تلفظ می شود. اما در علاهیدگی حرف C همون آواز س را دارد، در بعضی حالات آواز ک را دارد. اما در زبان ترکی حرف چ در زبان انگلیسی حرف چ نیست. خب یعنی در علاهیدگی بگیم در حرف چ نیست. این H رو که میبینین یعنی فکر میکنن که مثلا این H значит چه؟ نه این خیلی نیست. H آوازی ه را دارد. هی سبب مثلا how are you who. خب چند کلماتی هستن که با ه تلفظ میشن در اونجا. فیو کدام چشم سخت داشتین چشمشون کردین اما کسا لایکمونین لایک رو فراموش نسازین. بله اگر زحمت نشه لایکمونین تا که دیگران هم درکدار شما بیاین. اپای فیو ختون غم نتین استاد یک جدول درسی تیار کنین یکم روز و در وقتی کامنتور خوندن همون میمونین خوب میشود و فکر نمیم. بله خوب میشود. از ما بینم اگر شاید که همینجا داشتم همون جدوله. یک لحظه اگر با شرط توری بگیره جدول خیلی پیشکینه است نیکی شاید که تغییر نیافته باشه.
Simple ششم تشکر. صالح اسماعیلов استاد سازین خوبه انشالله. شکر خدا خوبیم تنجیم. شما نغزین سازین صالح اسماعیلов و فیلم شما بودین خیلی دستگیری کردین برای به هزار رسیدن. خب رسیدین، تشکر از همتون. اما دیدن که باز برگشتین. خب به هر حال تشکر از شما. شپای فیو بکوره رحمت دادن. سمیه تجه برسی. السلام علیکم و علیکم السلام. خوش آمدین سمیه تجه. فری فاول انا که مستقل دو طرفه قدرش کردستم. کیش مناش نختم. سمیه هفتم لایک تشکر. فردوس مومنوف استاد ایروز بر وقت افیر کردید. نه حالی هم دیر شید، یعنی روزی پنجشنبه ساعت 7 انگلیسی برای نویادگیرای، ساعت 8 انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم. خب نیو این جدول رو بردیم. دوشنبه پنجشنبه انگلیسی. خب در اول گراماتیکش نویسیدیم، خب هم زبان انگلیسی هست. سه شنبه جمعه ترکی، زبان ترکی. خب ساعتاش فرق میکنه، یعنی ساعت 8 برای همون از گراماتیکه، اما ساعت 7 برای نوآموزان. چهارشنبه شنبه زبان روسی برای نوآموزان، اینش طوری از ساعت 8. خیال باشید در آینده باید اون جدول خوبتر بنویسین میمونیم در اکران. خوش باشین و سمیت تجه سلامت باشین. دختره که غریب ملک ما فهمو. تشکر زیاد. مرا نشناخته. نه راستی نشناختم. شما کین؟ خب حرف سی با اچ آید چه خوانده می شود؟ به مثل کلمه چیپ. چیپ چیپ. کمتر یک کلام کنیم اینجا. چیپ ارزان. حرف سی با همراهی چه آید باز در بعضی حالت صدای ک را دارد، یعنی کاراکتر. کاراکتر 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 یعنی شخصیت می شود. شخصیت. خب یعنی شاید بعضی سوال کنید که در کدام حالت چه می شود، در کدام حالت که می شود. خب این از همون رفتی کلمه ها، یعنی به مرور زمان این را می آموزند که کدام کلمه چه خیلی خوانده می شود. حرف پی در علاهیدگی صدای پ را دارد. حرف ه گفتیم اچ صدای ه را دارد، اما در یک جایگی آوازی ف را دارند و مثل کلمه فارماسی. فارماسی ما شناختم. دسترخوان زیبا گفتیم ما شناختم. کی است ملک؟ سیمپلمن بهترین شما باید کوشش کردین همین خیلی رفتن گیره یاد میگیرین انشالله. فری فایر اپای زیبا یکی جا شناخته. خب فارماسی داروخانه می شود. فارماسی یعنی کنیم حرف پی و اچ آمد ف خونده شد، یعنی پارماسی خونده نمی شود. پارماسی نه، فارماسی. فارماسی فارماسی یعنی داروخانه. خب داروخانه. خب حرفی اس همراه اچ آید صدای، یعنی یک حرف دیگر تولد می شود. حرفی ش در زبان انگلیسی در علاهیدگی حرف ش نیست. دو حرف یک رو می شود، بعدا ش پیدا می شود. ش مثل کلمه شرت. شرت 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 یعنی کرتا، پیراهن. خب حرف ت با همراهی حرفی اچ آید. خب این هم دو تلفظ دارد. گاه ز تلفظ می شود ز و گاه س تلفظ می شود س با بین دندان، با بین دندان های پیش. س اول ز را بخونیم. this in می شود. خب اما وقتی که س آمد به مثل سین یعنی خراب، لاغر، آدم خراب، لاغر. و مثلا think فکر کردن. think نیز به همین
دو حرف نوشته می شود. فیور رحمت و در من دخترم ای درس می بیاید یکان چی می پرسه آتش باشد جواب میتن در کار باشن اینا می پرسه نمیدونم با خودم زیر میشم که نمیدونم برای همین در درس های اشتراک میکنم که یکان چی دونم ماشاءالله بهترین ای بسیاری نمیخواه بعضی از پدر و مادر را میشناسیم که کودکاشون صنف یک مکتب میروند چون نقل کردن یعنی نگه بچه من مکتب اومد الفبا را خوند یک حرف نشناخت گفت که دادا همین حرف چی میشه باور کنم میگه زمین به کفه بدرام برم اما حرف نشناختم خیلی آدم ها هم هستن. خب و باز خب دیگر جایی گپ نیست. خب this و thin. خب حرف او اگر دو بار نوشته شود او دو بار نوشته شود با مثل حرف اوی تاجیکی است او یعنی رودکی میگیم که رودکی رود نوروز روز با مثل هم وای یعنی اوی پورا نیست با مثل هم وای یعنی book نمیخونیم book this is book این کتاب است this is book این کتاب است book کتاب. خب اکنون حرف T با همراهی I با همراهی O با همراهی N یعنی 4 حرف یک جایه هر وقت که در زبان انگلیسی این زیادتر در آخر کلمه میاد. هر وقت که در زبان انگلیسی در آخر کلمه وقتی تی-آن دیدن تی-آن فهمین که شن خونده میشه شن بین حرف ش و ان یگان آواز نیسته شن مثل کلمه information خب information اطلاعات می شود معلومات اطلاعات. خب حرفی تی با همراهی یو این هم در بسیار جا نیست در بعضی حالت یعنی هر دوش اگر یک جای آمدن آوازی چو رو افاده میکنن چو یعنی picture در اصل پیکتوره نوشته شده است پیکتوره اما وقتی خوندن پیکچر میخونیم پیکچر. خب پیکچر یعنی رسم simple man double o بله double o یعنی دوتا حرفی o. خب رسیدیم در حرفی G و H آوازی ف را دارن ف در کدام حالت اگر در آخری کلمه آیند با مثل کلمه enough نیوکنیم در آخری کلمه آمده است enough خب enough معنیش میشود کافی کفایه. خب باز همین حرف G همراهی H در بعضی حالت خونده نمی شود یعنی در اینجا میگیم خونده نمی شود در بین قوس میگیم در کدام حالت اگر در بین کلمه آید خونده نمی شود. خب و مثل کدام کلمه night نیوکنیم اینجا 5 حرف است اما 3 حرف تلفظ است night یعنی حرف N و I و T night یعنی ترجمهش می شود شب. خب حرفی B خونده نمی شود در کدام حالت اگر پیش از حرفی M آید مثل کلمه لم معذرت اینجا خطا شده اگر پیش از
حرفی ام آید نه، اگر بعد از حرفی ام آید، اگر بعد خطا نوشتیم اینجا. خب اگر بعد از حرفی ام آید، چگونه که در کلمه لم آمده است، لم یعنی گوسفند. حرفی کی خوانده نمی شود، در کدام صورت؟ خب دوریم قوسنجی کنیم. اگر پیش از حرفی ان آید، اگر پیش از حرفی ان آید خوانده نمی شود. و مثل کلمه ناو یعنی میداند، یعنی دانستن، میداند. he knows وای میداند. خب کلمه اس چگونه که آواز س را دارد، در آواز ز را افاده میکنه. در کدام حالت؟ در کلمه is، rose، یا در کلمه is و اگر در بین دو صدانک آید، مثل کلمه rose. اگر در بین دو صدانک آید، یعنی کلمه is همیشه is تلفظ می شود. کلمه is همیشه is تلفظ می شود. اما باز دیگه جزء تلفظ می شود در وقتی که پیش حرف s صدانک باشه، بعدش صدانک باشه، یعنی در بین دو صدانک بیا. در این کلمه rose نگاه کنیم، حرف o صدانک، ا صدانک، یعنی ای به ترکی، ای به انگلیسی، ای صدانک. پس شد rose گلی صدبرگ. روز یعنی گلی صدبرگ، روز. خب این معلومات خیلی مهم هستند برای آدمای نوآموز. خواهش میکنیم اگر دفتر داشته باشن نویسین. اگر بگین که تزی بعد خوندستین یا که درس تزی بعد رفتید، خب خواهش میکنیم از یک شما در افیر تکرارن، یعنی آخر افیرمونن، نمیگیم که همه افیر تماشا کنین، آخر افیرمونن اینها رو نویسین حتما در دفتراتون و چو کنین اهمیت بدین که این حرف ها در کجا چه خوانده میشه. رسیدیم در حرفی s یعنی سی آوازی س، یعنی نامش سی آوازی س را در کدام حالت افاده میکنه؟ یعنی در کدام حالت ما همین سی رو س میخونیم؟ اگر بعدی وای حرف های ای آی وای آید، در همین سه صورت سی تلفظ می شود. خب این کمتر دشوارتره، حرفی سی و حرفی جی کمتر دشوارترن. اهمیت دیم حرفی سی یعنی اگر کامera چپنا نشونته، حرفی سی در سه حالت سه خونده می شود. سه در کدام حالت؟ یک حالتی همه که بعدش حرفی ای آید، بعدی همین حرفی سی ای آید، یعنی به تاجیکی ای آید، پس سه خونده می شود. دوم حالتش همین است که بعد از همین حرفی سی حرفی آی آید، آی در زبان انگلیسی، اما ای در تاجیکی میگیم ای، یعنی آی آید، حرفی آی آید، پس سی خونده می شود، یعنی آوازی سی رو دارد. و سوم حالت همیه که بعد از حرف همین s وای آید، وای یعنی اوی تاجیکی، وای آید، پس سه خوانده میشود. حاضر از هر یک همین گفتهمون یک مثالی میاریم. یکم مثال نگاه کنیم، کلمه سرمونی، سه نگاه کنیم ای آمد، یعنی ای آمد، سرمونی، سرمونی. اگر ای در همین جا نمی آمد، پس آوازی کار افاده میکرد. خب سرمونی یعنی معنیش جشن میشود، جشن مراسم. خب دوم کلمه را نگاه کنیم، سی بعدش گفتیم که آی آید، آی در اینجا نگاه کنیم سیتی تلفظ شده است، سیتی. اگر آی نمی اومد پس کیتی تلفظ میشید، کیتی، اما در اینجا آی آمدگی است. سیتی یعنی شهر میشود. بعد سوم حالت نگاه کنیم، سوم حالت بعد از حرفی سی وای آمدگی است، وای یعنی اوی تاجیکی، وای، پس شد bicycle. نگاه کنیم سی اس دویوم
ягон ҳами се ҳарфа надорад. На ай дорад, на и дорад, на вай дорад. Ба ҳамон хотир к талаффуз шудааст. Аммо сеи аввал вай дорад, пас си талаффуз мешавад. Bicycle. Bicycle яъне дучарха. велосипед. خب این قاعده رو فراموش نکنین. حرفی سی رو خواهش میکنین. خوب حاضر مینویسین، خوب بعدا مینویسین. این چیزا رو دقت کنین. و حرفی سی آوازی ک رو دارد. در کدام حالت؟ در دیگر حالت ها. یعنی همون سه حالت که ذکر کردیم، غیر از همون سه حالت دیگر در همه حالت آوازی ک رو دارد. اگر وقتی که همین سه قاعده رو از یاد کردین که یعنی همین سه حرف اومد همین خوانده میشه، دیگر وقتی شما کتابو میخونین، سه که میخونین، اون سه حرف نیستن، پس در اینجا ای ک تلفظ میشه است. ک یعنی آوازی ک رو دارد. خب در حرف سی بودیم، گفتیم ک تلفظ میشه در دیگر حالت ها و مثل کات، کات، کات یعنی گربه، پیشک. و مثل کلمه کام، کام یا کنین در اینجا نه آی هست، نه ای هست، نه وای هست. کام، کام بیو یعنی کمان، کمان، کمان بیو می شود. اگر در داخل باشیم، خودمون در داخل باشیم، یک از در بیرون از در است، میگیم کامین. کام این میگیم کامین یعنی بدرو، کامین بدرو بیو، کامین. خب این بود درباره حرفی سی. میگذاریم درباره حرفی جی. حرفی جی در کدام حالت ج تلفظ کرده می شود؟ در کدام حالت گ تلفظ کرده می شود؟ در همون سه حالت که درباره حرف سی گفتیم، همون قاعده را پیروی میکنند. وقتی که بعد از حرف جی آی ای وای اومد، ای آی وای، ای آی وای، ای آی وای، همین سه حرف اومد، پس جی تلفظ کرده می شود. با مثل کلمه یا کنیم جنرال، جنرال، ج بعدش ای اومدگی است، به همون خاطر ج تلفظ شد. اگر ای نمی اومد، یکون حرف دیگه می اومد، مثلا ا می اومد، اگر گنرال میشید، گنرال، گنرال. اما در اینجا ای اومدگی است یعنی ای، پس جنرال می شود. جنرال، جنرال یعنی معنیش می شود عمومی. خب و مثال دوم یعنی گفتیم ای آید. انجینیر، 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 انجینیر در اینجا نیو کنیم ای هست. انجینیر، 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 انجینیر. خب انجینیر همون و روسی انجینیر می شود، انجینیر به فکرم، و تاجیکی مهندس. خب این بود دوم حالت. سوم حالت کلمه جیم نیو کنیم جی بعدش وای آمدگی است. وای جیم شد. جیم، جیم یعنی ورزشگاه میگن جیم. خب حرفی همین جی خوانده نمی شود. در کدام حالت خوانده نمی شود؟ اگر در بین حرفای آی ان آید، آی ان آید. به مثل کلمه ساین، ساین، ساین نیو کنید در اینجا خوانده نشده است همین کلمه ساین. ساین علامت می شود. علامت، علامت، رمز، نشانه، امضا کردن، به چند معنی میاد. خب باز در کدام کلمه خوانده نمی شود؟ در کلمه فورین، فورین. در اینجا نیو کنیم فوریگن، فوریگن نوشتگی فوریگن. اما در بین کلمه ای و ان آمده، در بین حرف ای و ان آمده است، پس خوانده نمی شود. پس چی خوانده می شود؟ فورین، 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 فورین. فورین یعنی خارجی، آدم خارجی، بیگانه، اجنبی. خب در همینجا اون چیز جنبست کرده بودیم، یعنی همین قدر بود. کمتر کلام کنیم که در اکران کلام بیاد، تا که اون کس اگر سکرین شات کردنی باشد سکرین شات کند. یعنی یک 5 ثانیه هم خیلی هستیم با پایانش میکنیم.
خب کسی اگر نکرد یا که اسپیاد نکرد یا که ولی وقت نداره میتونه در افیر تکرار تماشا کنه آخر شد و اینها رو نویسن. این دویم قسمش. خب این سوم قسم. فردوس مومینوف نوشته نفهمیدم. راستی بغیر از این حرفا شاید حرفای دیگر هم باشن که وقتی که یک جای میآیند شاید آواز دیگر را پیدا میکنن، آواز دیگر میتین، یا اینکه مثلا در بعضی حرفا شاید در بعضی جا خوانده نشوند. ما این معلوماتی در اینجا جمع آوری کردیم، این معنای او را ندارد که این در زبان انگلیسی همه گراماتیک و همه اون چیزی که درباره تلفظ حرف است همین قدر است. نه، اینجا ما چند قدر که علمون برداشت میکرد، چند قدر که در توانمون بود، در قدرتمون بود، یعنی جمع کردیم برای شما پیشکش کردیم. شاید در آینده شما در یک اونجا باز از این ده بیشتر ببینید، شاید که عین زمان شما از این ده بیشتر بدونید مثلا. بنابراین ما معنی گفتیم معنی رو ندارد که تمام انگلیسی یعنی گراماتیک تلفظ همین قدر است. نه، این یک شاید که 10% یا 20% در اینجا آوردگی است. خب یک حوار بگیریم، یک گفتگو بگیریم و به بعدمون ساعت هم 8 شد. که دوستان شما چی میگین؟ یک گفتگو تیار کردگی ما میره بگیریم یا که بای درس دیگری نمونیمش؟ برای که ساعت هم 8 شده است. شما چی نظر دارین؟ شیرالی تبارک معلم پگاه سر کردین، من هم اومدم. پگاه سر کردین یعنی مقصد بر وقت سر کردیم. اگر مقصدتون همین باشه دگاور ساعت 8 بود که بله ساعت 8 برادر عزیز ساعت 8 یعنی ما درسای نوآموز درسای نویادگیری برای نویادگیران تا ساعت 8 7 سر میشه تا 8. یکی امروز کم ترک دیرترک سر کردیم، ساعت 7 15 رو دفعه سر کردیم. خب ساعت 8 روز جنباتش میکنیم تمام. یا با درس دیگر میمونیم روز میگن ساعت 8 وقتی درس دیگری سر شد. معلم درس دیگر دمونه. خوب درس دیگر میمونیم. شیرالی تبارک زیبای سپاس. سلام علیکم و علیکم سلام. زیبای سپاس. خوش آمدین دختر که غریب ملک اوجد زیبا ملکه نویستگی. برای اینجا کم یک نمور پیش خمون انتخاب کردگیم. من نویادگیر باشیم میتونید در دو درس اشتراک کنید، مثلا هم ساعت 7 و هم ساعت 8. اگر نویادگیر باشین از ساعت 7 آغاز کنین، یعنی برای آدمای نو یاد میگیرن، برای همه یاد میدیم. اما ساعت 8 از کتاب نیو گرامر تایم است. این هم برای نویادگیرا هست، نه که برای آدمایی که کمتر خوانده میتونن، کمتر خوانده و نوشته و یک کمی سلام علیک کردن میتونن. درس دیگر دمونه. خب درس دیگر دمونه میشه انشالله. زیبای یوسفا گوین که با درس سر میشود. با درس سر میشود. بله درس سر میشه کتاب نیو گرامر تایم. یعنی برای نوآموزا همین خبر. یعنی با درس دیگر سر میشه. ملک ویدیوی منو خبر نمیگیریم. خب در همینجا درس امروز را برای نویادگیران درس سوم با پایان میرسونیم. دوستانی که نوآموز هستند، نویادگیر هستند، تا درس های نوبتی خداحافظی میکنیم. See you next class، یعنی تا درس آینده. و در همینجا افیر قطع میکنیم. بعد از 2 دقیقه یا 3 دقیقه باز افیر گیران میکنیم. زبان انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم ادامه میدیم. خب سربلند و کامیاب باشین. شیرالی تبارک معلم خنک خوردی شبکه پوشیدی. بله
کمتر ساخن کرده جوی ما دکتره که غریب ملیک بابونا شدیم. خب اینجا افیل قد میکنیم، باز با افیل گیرون میکنیم 2-3 دقیقه بعد. خب اون کس خواهش داشته باشن بیان بود اوجا با صحبت میکنیم. زبای یوسف اشتراک کنید هم میفهمونن معلم همش رو تکرار میکنن چند مرتبه. تشکر زیاد زبای یوسفova.